নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি পায়লা। শুরুতেই নজর রাখতে হচ্ছে ধৃত আল কায়দা জঙ্গিদের। একদিকে যেমন জেরা চালাচ্ছেন এনআইএ তদন্তকারীরা, পাশাপাশি ধৃত জঙ্গির বাড়ি যেন অস্ত্রাগার। এই দুটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের দুই প্রতিনিধি, রয়েছেন শঙ্কর আনন্দ, পাশাপাশি রয়েছেন আমাদের অপর প্রতিনিধি অনুপ চক্রবর্তী। আমি শুরুতেই শঙ্কর আনন্দের কাছে যাবো। शंकर जी, पूछताछ चल रहा है लगातार, किस किस का नाम अभी तक उभर के आ रहा है, क्या क्या जानकारी मिल रहा है? देखिए, इस मामले में जिस तरह से शुरुआती तौर पर 9 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और इन 9 आतंकियों में से 6 आतंकियों को यहाँ पर लाया गया है, एनआईए मुख्यालय में लाया गया है और इससे पूछताछ हो रही है। आज सुबह में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद इन आतंकियों से तकरीबन 9 बजे फिर से पूछताछ शुरू हुई और इस मामले में जो वरिष्ठ अधिकारी आएंगे वो तकरीबन 10:30 बजे के लगभग में फिर से पूछताछ करेंगे। और पूछताछ करने का जो मुख्य मकसद है कि इसका जो बंगाल कनेक्शन और बंगाल में और वो कौन कौन से लोग हैं जो स्लीपर सेल की भूमिका में है। स्लीपर सेल का मतलब स्पष्ट तौर पे है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया करा रहे थे और पिछले काफ़ी समय से कुछ आतंकियों के साथ में जुड़े हुए थे। उन सबों में से कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली है जो पॉलिटिकल संरक्षण दे रहे थे। तो वो कौन कौन से लोग हैं जो पॉलिटिकल संरक्षण देने के साथ साथ इन जो आतंकी हैं इनको बाकायदा पालने पोसने का काम कर रहे थे, यानी कि उसको एक राजनीतिक शह दी जा रही थी। तो इस मामले में तकरीबन 10:30 बजे से जो एक महत्वपूर्ण पूछताछ होगी वो महत्वपूर्ण पूछताछ होगी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। और उसके बाद इस मामले में जो पूछताछ के दौरान में कई जो महत्वपूर्ण जो सवालों की फहरिस्त है, जो सवाल जो तैयार किया गया है उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो होंगे वही कि पश्चिम बंगाल में जो कौन कौन से वो स्थानीय नेता हैं जो इन लोगों को शह दे रहा था और वहाँ पर पश्चिम बंगाल में कई राजनीतिक जो नेताओं के खिलाफ भी किस तरह से बड़े कार्रवाई करने की तैयारी थी। एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी तक इस मामले में जो जानकारी प्रमुख तौर पर निकल के सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सहित राजधानी दिल्ली में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना, ये इसका मुख्य मकसद रहा था। और इस मामले पर एक तैयारियां चल रही थी, लेकिन उन तैयारियों के बारे में किस तरह से तैयारियां चल रही थी, किस तरह से इस मामले में राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था और किस तरह का एक बड़ा आतंकी वारदात करना था, इस मामले पर आज 10:30 बजे के लगभग में जब एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचेंगे और उनके संरक्षण में बाकायदा जब ये पूछताछ होगी तो कहा जा सकता है कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ये जो 4 दिन की जो विशेष पूछताछ है, जो 4 दिन की विशेष रिमांड के दौरान जो पूछताछ होगी तो इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो कि जैसा कि हमारा एनआईए के हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस मामले पर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उसके पहले पश्चिम बंगाल और राजधानी दिल्ली में एक बड़े वारदात को अंजाम देना था। तो एक तरह से कहा जा सकता है 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिस वक्त में सीनियर अधिकारी आएंगे और इन आरोपियों से बाकायदा पूछताछ करेंगे। और इसके साथ ही जिस तरह से सोशल मीडिया की बात हो रही है, सोशल मीडिया को और जहरीला बनाने की तैयारी चल रही थी। ये भी हमारे सूत्र बताते हैं सोशल मीडिया के मार्फत से पश्चिम बंगाल में जो कई जो ऐसे विचारधाराओं को वहाँ पर एक जहर घोलने का काम समाज में करना था, तो वो सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा था, कौन से और किस तरह से बाकायदा इस तरह से संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही थी। तो इन मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। हालांकि अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत ज़्यादा ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं और शुरुआती तौर पर जो सवाल जवाब हो रहा था उसमें उन लोगों को कहना था कि उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन जब बाद में जैसे जैसे पूछताछ का दायरा बढ़ता गया इस मामले में कई जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन अभी वो मामला इन्वेस्टिगेशन का है, इसलिए इस मामले पर चीज़ें जो हैं खुल के सामने नहीं आ रही हैं। और अभी एनआईए के जो अधिकारी हैं वो औपचारिक तौर पे कुछ भी बोलने से भी बच रहे हैं, क्योंकि यह मामला अभी इन्वेस्टिगेशन का है और जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तब तक इस मामले में औपचारिक तौर पे जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे कहना सही होगा कि थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना होगा। हो सकता है कि इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे आज हो सकते हैं। शुक्रिया। फिलहाल অর্থাৎ জেরা পর্ব চলছে এবং আজ 10:30টায় এনআইএর শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা তারাও আসবেন এবং তারাও জেরা পর্ব চালিয়ে যাবেন। এবং এই জেরা পর্ব চলাকালীন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলছে সূত্র মারফত। যেমনটা জানা গিয়েছে যে জঙ্গির বাড়িতেই তৈরি হতো রকেট লঞ্চার, ধৃত জঙ্গি আবু সুফিয়ানের বাড়িতেই
তৈরি হতো রকেট লঞ্চার। আপনাদের মনে আছে, আপনাদেরকে আমরাই দেখিয়েছিলাম যে এই ধৃত জঙ্গি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে গোপন কুঠুরি যার সন্ধান মেলে এবং সেখানেই যেমনটা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে তার বাড়িতেই তৈরি হতো রকেট লঞ্চার। এ নিয়ে কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের অপর প্রতিনিধি অনুপ চক্রবর্তী। অনুপ, এর আগে কুঠুরির সন্ধান মিলেছিল ধৃত আবু সুফিয়ানের বাড়িতে, আর এবার রকেট লঞ্চার, এ তো একেবারে অস্ত্রাগার। দেখো, এনআইএ সূত্রে যে খবর এখনো পর্যন্ত জানতে পারা যাচ্ছে যে আবু সুফিয়ান মূলত যার বাড়িতে যে সুড়ঙ্গের হদিশ পাওয়া গেছিল, এনআইএ আধিকারিকরা জানিয়েছিল তার মধ্যে বেশ কিছু বোমা উদ্ধার করা হয়েছিল। কি সেই বোমা? এবং সেই সার্কিট জাতীয় কিন্তু বেশ কিছু যেমন বোমা উদ্ধার করা হয়েছিল এবং স্প্রিন্টার জাতীয় বোমা কিন্তু সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল বলে পরবর্তী সময় জানানো হয়। কিন্তু এনআইএ অফিসারদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জানানো হচ্ছে যে দিল্লির যে সদর দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই সেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছিল যে গত শনিবার যখন তার বাড়িতে তল্লাশি করা হয়েছিল সেখান থেকেই লেদ মেশিন কিন্তু উদ্ধার করেছিল এনআইএ আধিকারিকরা। তার পাশাপাশি সেখানেই যেমন অস্ত্র বানানোর কাজ চলতো, তার পাশাপাশি রকেট লঞ্চার কিন্তু বানানো হতো বলে এমনটাই জানতে পেরেছে। সেই কারণেই ইতিমধ্যেই এনআইএ তদন্ত আধিকারিকরা প্রথমে সেই তথ্য জানাতে না চাইলেও পরবর্তী সময় কিন্তু তারা আলাদাভাবেই এটা নিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া চালায়, দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করে। গতকাল রাতেও যে জিজ্ঞাসাবাদ, সেই জিজ্ঞাসাবাদেই মূলত উঠে আসে যে আবু সুফিয়ান তার বাড়ি থেকেই এই সমস্ত যে লেদ মেশিন যেমন পাওয়া গিয়েছে, রকেট লঞ্চার তৈরি করা হতো, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করা হতো, এই সমস্ত তথ্য কিন্তু ইতিমধ্যে এনআইএ আধিকারিকরা আজকে জানাচ্ছে গতকাল রাতের পর আজকেও এক দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কেন্দ্রীয় বেশ কিছু সংস্থা কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে বলে এমনটাও কিন্তু জানতে পারছে। ইতিমধ্যেই যে মানি লন্ডারিং কেসের তথ্য উঠে এসছে, সেই কেসেও কিন্তু ইডি আলাদাভাবে তদন্ত করতে পারে বলে এমনটা যেহেতু কথা বলা হচ্ছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া করবে বলা যায়। সব মিলিয়ে বলা যায় যে আবু সুফিয়ানের বাড়ি থেকে যে অস্ত্রগুলো উদ্ধার ইতিমধ্যে করা হয়েছে, অন্য কোথাও আরো বেশ কয়েকজন এরকম জায়গা থাকতে পারে বলে সেটাও মনে করছে, সেই ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করবে। পায়েল, ঠিক, আমাদের সঙ্গে থাকো। এদিকে মুর্শিদাবাদে আমরা শিমুলিয়া মডেল সামনে এসেছে, কারণ খাগড়াগড় মডেল আরো একবার দেখা গিয়েছে কোথায়, মুর্শিদাবাদে। এবার খাগড়াগড় কাণ্ডের মূল চাই সালাউদ্দিনের খোঁজে হন্যে রয়েছেন এনআইএ তদন্তকারীরা। এ নিয়েও জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অনুপ চক্রবর্তী। অনুপ, সালাউদ্দিনের খোঁজে এই মুহূর্তে হন্যে তদন্তকারীরা, তাহলে কি সালাউদ্দিন সহযোগিতা করতো এই ধৃত আল কায়দা জঙ্গিদের? কি মনে করা হচ্ছে? এনআইএ তদন্ত আধিকারিক তারা কিন্তু এটাই মনে করছে যে সালাউদ্দিন যে সালেহীন, যে খাগড়াগড় কাণ্ডের যে মূল অভিযুক্ত, তাকে কিন্তু গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তার যে সমস্ত সঙ্গী, যে কৌশল থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন প্রত্যেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিল, শুধুমাত্র সালাউদ্দিন সালেহীনকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সেই কারণেই জামাত যোগ কিন্তু অনেকটাই স্পষ্ট হচ্ছে। সে এই 9 জঙ্গির সঙ্গে কিন্তু সরাসরি সেখানে যোগ থাকার কথা উঠে আসছে, যেহেতু বেশ কয়েকটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের কথা উঠে আসছে। তার মধ্যে 2টি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ইতিমধ্যে তদন্তকারী আধিকারিকদের পুরোপুরিভাবে সামনে এসছে। সেই একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কিন্তু 22 জন সদস্য থাকলেও অপর যে গ্রুপটি এখনো পর্যন্ত পেয়েছে, সেই গ্রুপের তথ্যটি এই মুহূর্তে জানাতে চাইছে না তদন্তকারী আধিকারিক তদন্তের স্বার্থে। কারণ বেশ কিছু মনে করা হচ্ছে সালাউদ্দিন সালেহীন কিন্তু এই গ্রুপে আছে, তার বেশ কিছু সঙ্গীরা কিন্তু এই পিছনে কাজ করে। সেই জন্য জামাত যোগ স্পষ্ট হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে দিল্লির যে সদর দপ্তর থেকে গতকালই বলা হয়েছে সালাউদ্দিন সালেহীনের কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খোঁজ করার জন্য কোথায় থাকতে পারেন। দেখা গেছে 2019 সালের অক্টোবর মাসে তিনি কিন্তু বাংলাদেশ পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে মুর্শিদাবাদে, তারপরে কোনো তথ্য এসটিএফ বা এনআইএ তদন্তকারী গোয়েন্দাদের কাছে নেই। সেই কারণে সালাউদ্দিন সালেহীনকে পেলে তদন্ত প্রক্রিয়া অনেকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এখনো পর্যন্ত যে জামাত যোগের তথ্য পুরোপুরিভাবে কিন্তু গোয়েন্দাদের কাছে স্পষ্ট হবে। সেই কারণেই সালাউদ্দিন সালেহীনের কিন্তু ইতিমধ্যেই খোঁজ চালাচ্ছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। ঠিক, ধন্যবাদ অনুপ। অর্থাৎ একদিকে সালাউদ্দিনের জন্য কোথায় রয়েছে তা হন্যে হয়ে রয়েছে এনআইএ, অপরদিকে মুন্না সরকার কোথাও তারও খোঁজ চালাচ্ছে। এরই মাঝে নজরে আরো 19 জন জঙ্গি, কারণ 9 জন জঙ্গিকে জেরা করে আরো 19 জন জঙ্গির নাম পায় এনআইএ। সেক্ষেত্রে এই 19 জন জঙ্গি কারা, কোথাকার বাসিন্দা, সেই বিষয়টিও নজরে রয়েছে। এই বিষয়েও জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুজয় পাল। সুজয়, আরো 19 জন জঙ্গি এই মুহূর্তে নজরে, সেক্ষেত্রে 19 জন জঙ্গি তারাও কি মুর্শিদাবাদের আশপাশের বাসিন্দা? কি জানা যাচ্ছে এই বিষয়? দেখো, যেটা এনআইএ গোয়েন্দাদের সূত্রে আমরা জানতে পারছি যে আরো 19 জনকে অ্যাক্টিভ করেছিল আল কায়দা জঙ্গি সংগঠন, যারা এই জঙ্গি সংগঠনের নাম লেখানোর পথেই এগোচ্ছিল এবং এরা প্রাথমিক ধাপ পেরিয়ে গেলে, তাদের এই সংগঠন নিয়োগের যে প্রাথমিক ধাপ, সেই ধাপ পেরিয়ে গেলে তাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও তাদের নেওয়া হতো বা সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও তাদের অ্যাড করা হতো। এবং যেটা জানা যাচ্ছে, এরা মূলত দমকল, জলঙ্গি, রানীনগর এই এলাকারই বাসিন্দা এবং যে 9 জন গ্রেফতার হয়েছে
তাদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল এবং এই 19 জনের নাম কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা পাওয়ার পর তাদের গতিবিধির বিষয়ে এখন খোঁজখবর রাখা শুরু হচ্ছে যে তারা এখন কোথায় আছে, তারা আদৌ কোনোভাবে গ্রাম ছাড়া বা এলাকা ছাড়া হয়েছে কিনা, বা তারা কি করছে, সন্দেহভাজন কারোর সঙ্গে তারা কথা বলছে কিনা, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্যই তারা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বিভিন্ন মাধ্যমে তারা খোঁজ খবর চালাচ্ছে। পাশাপাশি প্রয়োজনে রাজ্যের সাহায্য, রাজ্য পুলিশের সাহায্য নিয়েও তারা খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করছেন যে এদের মানে এই নির্দিষ্ট করে যে 19 জনের নাম পাওয়া যাচ্ছে তাদের গতিবিধি ঠিক কি, তাদের কোনো রকম সন্দেহজনক গতিবিধি রয়েছে কিনা। তার কারণ এদেরকে এখনই সম্পূর্ণভাবে তারা আল কায়দা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলতে চাইছে না। তাদের সঙ্গে তারা যোগাযোগে ছিল, এই 9 জনের সঙ্গে যোগাযোগে ছিল, তেমনটাই জানা যাচ্ছে। 9 জনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং তারা যখন গ্রেফতার হয়নি তাদের সঙ্গে ওঠা বসাও ছিল। তাই এরা কত দূর বা কতটা ধাপ এগিয়ে ছিল নাম লেখানোর পথে এবং সেই বিষয়গুলি জানার জন্যই এখন চেষ্টা চালাচ্ছে গোয়েন্দারা। ধন্যবাদ সুজয়। কোচবিহারে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি দেহ উদ্ধার। লকডাউনে কাজ হারিয়ে কেরল থেকে ফেরেন সুভাষ বর্মন, তার গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। জানবো, রয়েছেন প্রতিনিধি প্রবীর। প্রবীর, আত্মহত্যা নাকি খুন, কি মনে করছে পুলিশ? এখনো পর্যন্ত মাথাভাঙা থানার পুলিশ যে দেহ উদ্ধার করেছে তাতে কিন্তু মাথায় গুলির আঘাত রয়েছে এবং পাশেই সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে একটি, এবং সেই যে টোটো চালক সুভাষ বর্মন তার টোটোটিও সেখানে পাশেই, দেহের পাশেই পড়েছিল। তো গোটা ঘটনায় পুলিশ এখনো পর্যন্ত তদন্ত করে এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি যে কোনো দুষ্কৃতীরাই কি এর পেছনে রয়েছে, তারা কেউ গুলি চালিয়ে গেছে কিনা, নাকি এই যে পরিযায়ী শ্রমিক যিনি কেরল থেকে ফিরেছিলেন তিনি নিজেই আত্মঘাতী হয়েছেন। সবটাই কিন্তু তদন্ত করে দেখছে মাথাভাঙা থানার পুলিশ। ধন্যবাদ তোমাকে।